حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین۔ ہے دین کا مکمل دین نہیں
پیغمبر نے کی ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تولا تبرع، ہر ایک چیز کی خمس کی تبلیغ بھی پیغمبر نے کی ہے. یہ سب ارکان دین ہے، مکمل دین نہیں ہے. نہ ان کی تبلیغ پر فیصلہ ہو جائے گا. آپ جس مزاج پہ سننے کے لیے بیٹھے، میرا جملہ آپ کے حوالے ہے، ان سب کی تبلیغ پر ایک آیت بھی نہیں اتاری اللہ نے کہ میں دین مکمل کر رہا ہوں. نہ جانے وہ کون سی بات تھی کہ پیغمبر نے کچھ ایسا کہا اور اللہ نے کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم واکملت نعمتی ورضیت لکم الاسلام. وہ کیا بات ہے تلاش کرو، وہ تلاش کرنے پہ پتا چلے گا. جب بھائی کا بازو بلند کر کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علیم. توجہ فرمائیے، جو ذکر سننے آئے جو ذاکر سننے آئے وہ اٹھ کے جا سکتے ہیں. وہ تھوڑی دیر بعد کوئی نامور آئے گا تو اس کو سن لیجیے گا. جو ذکر سننا چاہتا ہے وہ میں ذکر تو پڑھ رہا ہوں. جو ذکر عبادت ہے، خدا کی قسم عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے. کائنات میں یہی ذکر ہے جس کے لیے پیغمبر نے کہا تھا ذکر والی یہ عبادت. اچھا چلو رک جاؤ، میں ایک فکرہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، شاید کسی کے دل میں بات اتر جائے. پیغمبر نے کہا تھا سب سے پہلے قبلہ دعا فرمائیے. پیغمبر نے کہا تھا جتنے میرے بزرگ تشریف پر کہ پیغمبر اکرم نے کہا النظر علی علی عبادت. کائنات میں علی کے علاوہ کوئی دکھا نہیں سکتے، کوئی نہیں ہے کائنات میں، کوئی نہیں ہے جس کے لیے پیغمبر نے یہ کہا ہو. کوئی نہیں ہے تو مطلب کوئی نہیں ہے جس کے لیے پیغمبر نے کہا ہو کہ اس کی طرف دیکھنا عبادت ہے. پیغمبر نے علی کے لیے کہا النظر علی علی عبادت، علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. فیصلہ آپ کو کرنا ہے. ایک شخص اٹھا، اس نے اٹھ کے کہا یا رسول اللہ جو آنکھیں نہ رکھتا ہو وہ کیا کرے؟ وہ تو علی کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا. پیغمبر نے کہا ذکر علی عبادت. جو آنکھ نہیں رکھتا وہ ذکر نہ کر سکتا. اس نے کہا پیغمبر اکرم سے یا رسول اللہ اگر وہ زبان بھی نہ رکھتا ہو گونگا ہو. پیغمبر نے کہا حب علی عبادت. مل کے سارے بولو علی کی محبت عبادت. کائنات میں کسی کی محبت عبادت نہیں ہے، اور ایسی محبت ہے اگر دل میں ہو تو پھر سانس لینا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے. اسی لیے جناب امیر نے کہا تھا، توجہ کرنا، اسی لیے جناب امیر نے کہا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں کوئی ایسی آیت اور صورت نہیں ہے. میں پڑھی ہوئی چیز نہیں پڑھ رہا، میں نے بارہا آپ ہی کے درمیان پڑھا ہے کہ قرآن مجید میں کوئی سورہ ایسا نہیں ہے جس میں اللہ نے علی کی مدح نہ کی ہو، علی کی تعریف میں آیتیں نہ اتاری. پیغمبر اکرم نے علی کے لیے ہی کہا ہے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. کائنات میں یہ فضیلت بھی جناب امیر کی طرف. اور چلیے پھر ایک جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں. مجھے نہیں پتا آپ کس مزاج پہ بیٹھے ہوئے، میرا جملہ یاد رکھیے گا. کوئی کتنا ہی بڑا متقی اور پرہیزگار ہو،
اس کے لیے 4 گواہ بھی آ جائیں کہ بھئی بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے، حلال کماتا ہے، حلال کما کے بچوں کو کھلاتا ہے، اس کی روزی کی ضمانت دینے والے بھی موجود ہوں، اس کے باوجود بھی کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ کوئی اس کو قرآن کی مثال دے دے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ قرآن کی مثال ہے۔ بڑا ہی بہت، میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، ممبر شبیر پہ بات کر رہا ہوں، جاؤ چیلنج کر رہا ہوں عالم اسلام میں کوئی جھوٹی سے جھوٹی روایت لے آؤ، میں سر کٹوانے کے لیے راضی ہو جاؤں گا، چوک میں سر کاٹ دینا خدا کی قسم اس نہیں کروں گا کہ پیغمبر نے کسی صحابی کو کہا ہو کہ یہ قرآن کی مثال ہے۔ نہیں پتا آپ کس طرح کیا سننا چاہتے ہیں، میرا جملہ یاد رکھیے گا، پیغمبر نے کسی کے لیے نہیں کہا کہ یہ قرآن کی مثال ہے۔ یہ فضیلت بھی جناب امیر کے لیے ہے کہ پیغمبر نے کہا یا علی تیری مثال قل ہو اللہ کی مثال ہے۔ وہ بندہ آئے گی مجلس میں جسے قسم کی بات بھی سمجھ میں نہیں آئی، خدا کی قسم یا علی تیری مثال قل ہو اللہ کی مثال ہے۔ قل ہو اللہ کون سا سورہ ہے؟ سورہ اخلاص، سورہ توحید۔ پیغمبر کہہ رہے تیری مثال قل ہو اللہ کی مثال ہے۔ اسی لیے پیغمبر نے حدیث ارشاد فرمائی جو ایک دفعہ سورہ توحید پڑھے، سورہ اخلاص پڑھے، اس نے 1/3 قرآن کا ثواب حاصل کیا۔ ہے یا نہیں ہے حدیث؟ ہے تو پھر میرا ساتھ دے رہا جملے پہ۔ جس میں 1/3 قرآن کا ثواب حاصل کرنا ہو وہ 1 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے۔ اسی لیے جب سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے تو 1 دفعہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص۔ 1 دفعہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص اسی لیے پڑھی جاتی ہے، پیغمبر نے ہی کہا ہے، پیغمبر کا صادق القول، پیغمبر کی حدیث ہے کہ 1 دفعہ اگر کسی نے سورہ اخلاص تلاوت کی تو اس نے 1/3 قرآن ختم کیا، اگر 2 دفعہ پڑھا تو 2/3 قرآن ختم کیا، 3 دفعہ پڑھا تو 3/3 قرآن، یعنی مکمل قرآن کی ثواب اس کے حوالے ہو جائے گا۔ تو پھر مجھے جملہ کہنے دو، پیغمبر اگر کہے یا علی تیری مثال قل ہو اللہ کی مثال ہے، 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ لے، تیری مرضی، 3 دفعہ یا علی کہہ لے۔ کائنات میں اسی کا ذکر قرآن ہے، کائنات میں اسی کا ذکر، توجہ فرمانی، کائنات میں اسی کا ذکر مثال قرآن ہے، کائنات میں اسی کا ذکر عبادت ہے، کائنات میں اسی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، کائنات میں اسی کے محبت دل میں رکھنا عبادت ہے، اور کوئی ہے نہیں، اور اسی کے ہی ولایت پر اللہ نے دین کو کامل کیا، اسی کی ولایت پر اللہ نے دین کو کامل کیا۔ جیسے ہی پیغمبر نے اعلان کیا، پیغمبر کی زندگی کا پہلا اور آخری حج جسے حج اکبر کہتے ہیں، حج ادا کر کے پیغمبر واپس پلٹ رہے تھے، آیت اتری یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اگر پیغمبر کہے اگر تم نے یہ کار رسالت انجام نہ دیا تو گویا رسالت، ابھی آپ جانیں کار رسالت میری مجبوری ہے، لیکن خدا کی قسم آیت میں کہیں کار کا لفظ نہیں، یعنی کار مالک کام، رسالت کا کوئی کام انجام نہیں ہے۔ سیدھا ترجمہ، اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا جو بھی ہے، اگر نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت ہی نہیں پہنچایا۔ اگر آپ نے نہ پہنچایا تو رسالت ہی نہیں پہنچائی۔ پیغمبر نے روک لیا، روک کے کہا پالان اتروا لو، منفرد ممبر تیار کروایا ہے پیغمبر نے علی کی ہدایت کے لیے۔ آج تک جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا اسے دعوت دے رہا ہوں، بصدقہ محمد اہل بیت محمد یاد رکھے، اب تک جو ممبر تیار تھے، مجھے نہیں پتا کتنی داد ہو جائے گی، کامران بھائی خدا کی قسم مولا کی طرف سے جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، بصدقہ محمد اہل بیت محمد، منفرد انداز کا ممبر
अली की विलायत पढ़ने के लिए रसूल ने तैयार करवाया। 70 पालाम को जोड़कर पैगंबर अकरम ने मिंबर तैयार करवाया। पैगंबर ने बताया विलायत अली वाले मिंबर की कदर करना, विलायत अली जिस मिंबर से पढ़ा जाए उस मिंबर की कदर करना। हर मिंबर मिंबर नहीं होता। कौन बताता कि हर मिंबर मिंबर नहीं होता? जाओ तारीख से जाके पूछो, जब सैयद सज्जाद के हाथों में रसल डाल के दमिश्क के दरबार में ले जाया गया तो उस वक्त बाजारी खतीब अली के खिलाफ बकवास कर रहा था, जनाबे तवज्जो कीजिएगा, जनाबे अमीर की शान में गुस्ताखी कर रहा था। ऐसे में लोगों ने इसरार किया यजीद इसे कैदी बना के लाया है, इसे भी तो कहे कि ये अपना तारुफ करवाए, ये अपना तारुफ करवाए। जब प्रेशराइज हुआ ना यजीद सफीरों की वजह से, तो कहने लगा आप अपना तारुफ करवाइए मिंबर पे आके। जनाब सैयद सज्जाद ने 1400 साल, तवज्जो, आज 1400 साल तक के लिए और कयामत तक के लिए बात कही, वो कयामत तक रकम कर दी लोगों के दिलों पे। याद रखना, सैयद सज्जाद ने कहा मुझे इस लकड़ी के ढेर की जरूरत नहीं है मौला, आपने मिंबर को लकड़ी का ढेर क्यों कहा? आवाज आई अहमद हसन के दुनिया समझ ले, जिस मिंबर से अली की विलायत ना पढ़ी जाए वो लकड़ी का ढेर तो होता है, मिंबर नहीं होता। अंदाजा लगाना, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, फदाइल। लोग समझ रहे हैं असीम कर दिया है, बाप को कत्ल कर दिया है, क्या बोलेंगे? पहला फिक्र ये का, जो पहचानता है वो पहचान ले, जो जानता है वो जान ले। मैं मक्का का बेटा हूँ, खुदा की कसम खा के कहता हूँ इस घर के अलावा किसी ने ऐसे दावे नहीं किए। मैं फर्जंदे काबा हूँ, मैं फर्जंदे मिना हूँ, मैं जमजम का बेटा हूँ। और फिर उसके बाद कहने लगे कि अल्लाह ने हमें 6 चीज़ों से नवाजा, फजीलत बख्शी। फिक्रे नहीं क़यामत। कौन बोल रहा है? सैयद सज्जाद। लोग समझ रहे हमने कैदी बनाया, ये नहीं पता कि वारिस से नहजुल बलागा है, वारिस से मिंबर सलूनी है। पहला फिक्रा कहने लगे, तवज्जो कीजिएगा, पहला फिक्रा कहने लगे, इमाम सज्जाद ने कहा सुनो, वो हमजा जो असदुल्लाह है वो हम में से है। वो जाफर तैयार जिसे अल्लाह ने जन्नत में 2 पर अता किए और वो जन्नत में उन परों से परवाज करते हैं मलाइका के साथ, वो हम में से है। पढ़ने वाले आएंगे, जिक्र करेंगे, करके चले जाएंगे। मौला की कसम जुमलों की जमानत दे रहा हूँ, जो मजलिस सुनने के लिए आया घर तक लुत्फ लेता हुआ जाएगा। फदाइल अमीर अल मोमिनीन का मेरा जुमला याद रखना। उसके बाद पुकार के कहने लगे वो हसन और हुसैन जो जवाना में जन्नत के सरदार हैं वो हम में से हैं। बंदा आया ही नहीं मजलिस में, अगर वो अब भी
अमीर अल-मोमिनीन आपके मजमे तक पहुंचाने जा रहे हैं मदद ज़ैदी। जुमला याद रखिएगा। उसके बाद कहने लगे वो खातिमुल मुरसलीन जो शाफ़े मैशर है वो मेरा नाना है। जो हाथ नहीं उठा सका उसके लिए जुमला फिर पढ़ रहा हूं। फिर कहने लगे वो जो साक़ी कौसर है जो जन्नत में कौसर के जामों से सैराब करेगा वो मेरा दादा अली है। इमाम सज्जाद की बारगाह में हाथ बांध के कहता हूं मौला आपने सारी फजीलतें वहां की बताई है कि जन्नत में मेरा दादा ये है, मेरा दादा ये है, मेरा चचा ये है। सारी जन्नत की बातें की है, ज़मीन की फज़ाइल क्यों नहीं पढ़े? इमाम ने कहा ताकि ये समझ जाए मैं तो अपने सारे जन्नत में दिखा रहा हूं, यजीद में दम है तो अपना एक दिखा। सज्जाद अलैहिस्सलाम ने ज़मीन की फजीलत नहीं पढ़ी, दरबार दमिश्क में सारी फजीलतें वो पढ़ी है जो जन्नत की फजीलतें हैं, जो जन्नत की फजीलतें वो सारी फजीलतें पढ़ी। सारा साल आप ही में पढ़ता हूँ मौला के करम से, लेकिन जुमले याद रखिएगा। मेरा कहने का मकसद इस वक्त ये है कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने दरबार दमिश्क में ऐलान कर दिया था। आमादा हो तो फिक्रा सुन लो। जब दरबार में हैबत गूंजी सैयद सज्जाद के खुतबे की और सन्नाटा चारों तरफ छा गया और जब अपना तारुफ सैयद सज्जाद ने करवाया तो बेबस हो गया यजीद और यजीद बेबस होके कहने लगा अज़ाने दो, एक अज़ान यहाँ से, एक अज़ान यहाँ से, एक अज़ान यहाँ से, एक अज़ान यहाँ से। मुअज़्ज़िन पहुंचा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इमाम सज्जाद ने कहा यजीद ये तेरे नाना का नाम है या मेरे नाना? पैगंबर अकरम ने पालान बनवाए, पालान बनवाए, ऊँटों से उतरवाए, मिंबर बनाया, भाई को बुलंद किया, बुलंद करके ऐलान विलायत किया। ऐलान करके हटे थे कि विलायत अली का पहला खुला दुश्मन सामने आया। विलायत अली का पहला खुला दुश्मन सामने आया। हसनैन भाई खुदा की कसम तारीख पे फिक्र ना हो, मैं जुर्मदार हूँ। उसने आते ही ये कहा तुमने नमाज का कहा हमने पढ़ी, तुमने रोजे का कहा हमने रखा, तुमने हज का कहा हमने किया, ज़कात का कहा हमने दी, जिहाद का कहा जैसे तैसे किया। फिक्रा सुनो, फिक्रा इसका मतलब है नमाजी भी है, रोजेदार भी है, हाजी भी है ताज़ा ताज़ा, ज़कात भी देता है, मुजाहिद भी है। फिक्रा सुनो, बस मैं मंदिर से करीब हो, ज़्यादा लंबा नहीं करता, यहाँ के पास की मस्जिद से जाते जाते अपने भाई को हम पे मुसल्लत किए जाते। काश मेरे पास वक्त होता मैं यहाँ तशरीह करता इस फिक्रे की। उसने कहा जाते जाते अपने भाई को हम पे मुसल्लत किए जा रहे हो, और फिर पैगम्बर को मुखातिब करके कहेगा अपनी तरफ से कहा है या अल्लाह की तरफ से? अपनी तरफ से कहा है या अल्लाह की तरफ से? कामरान भाई मजलिसें खत्म हो जाती हैं इन फिक्रों पे जो फिक्रे आपके हवाले करते जा रहा हूँ। आपके मजमे के हवाले मौला की कसम खा के आपकी झोली में फदाइल अली का समंदर डालने जा रहा हूँ। मेरा जुमला याद रखिएगा। पैगम्बर ने कहा मैं तो बोलता ही नहीं हूँ जब तक कि वही ना हो, मैं तो बोलता ही नहीं हूँ जब तक कि वही ना हो जाए। उसने कहा अच्छा अगर अपनी तरफ से कहा है जिसकी
وجہ سے عذاب سے امان ہے اسی کو علی کی دشمنی میں کہنے لگا. پیغمبر کی وجہ سے عذاب سے امان ہے اس امت کو, علی دشمنی میں کہنے لگا. اگر اپنی طرف سے کہا ہے تو پھر تم پہ عذاب ہے, اور اگر اللہ کی طرف سے ہے تو مجھ پہ عذاب ہے. یہ کہہ کے سواری پہ سوار ہو کے نکلا. اللہ نے ایک ابابیل کو واپس بلایا تھا نا, وہ ابرہا کے لشکر پہ جنہوں نے حملہ کیا تھا ان میں سے ایک کو واپس بلا لیا تھا اور اس کو بلا لیا تھا انتظار کر, تجھے کسی اور مقصد کے لیے روکا ہے. فیصلہ ہو جانا چاہیے. میں خدا کی قسم کہہ رہا ہوں تاکہ رک رک کے جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, میں اس سے بعد نہیں پڑھوں گا. میرا جملہ مجھے پتا ہے کتنا قیمتی ہے, آپ کے حوالے کر رہا ہوں. مثلا کہ محمد ویل محمد یاد رکھیے گا, تاریخ کہتی ہے ایسے میں حارث ابن نعمان فہری چلا. دو ایکسنٹ بولے جاتے ہیں اسی لیے, ایک فہری ایک فوہری, جو مرضی سمجھ لو حیلان کی. حارث ابن نعمان فہری چلا. وہ ابابیل چھوٹا سا پرندہ, پرندہ چھوٹا, کنکر چھوٹا سا لے کے آیا. حسین بھائی جیسے ہی کنکر آیا, کنکر سر میں لگا, سر سے ہوتا ہوا شکم کو چیرتا ہوا جس سواری پہ بیٹھا تھا اس کو بھی اپنے ساتھ نیست و نابود کر دیا. حارث نے جس سواری پہ بیٹھا تھا وہ بھی بھوسے کی مانند ہو گئی, خود بھی بھوسا ہو گیا. جس سواری پہ بیٹھا تھا وہ بھی بھوسے کی مانند ہو گئی. بڑی آپ نے ولایت سنی ہوگی. میرا جملہ دلوں پہ نقش کرنا, نسلوں تک پہنچا دینا. آج کی مجلس کا سبق آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. بس کہ محمد ویل بیت محمد, میں نے ہاتھ باندھ کے کہا پروردگار حارث تو تیرے ولی کا دشمن تھا, تیرے رسول کا دشمن تھا, اس پہ عذاب آیا تو آیا, لیکن اس سواری کا کیا قصور تھا, اس پہ کیوں عذاب آیا اور یہ کیوں بھوسے کی مانند ہو گئی. آواز آئی گی احمد حسن, اس لیے سواری بھوسے کی مانند ہوئی ہے. میں 1400 سال تک کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کے دیکھ رہا ہوں, اور میں قریب ہوں, میں کل شیء قدیر ہوں, میں قیامت تک کے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں اور سبق دے رہا ہوں. کیا اللہ سبق کیا دے رہا ہے؟ آواز کی سبق یہ دے رہا ہوں, جیسے میں علی کے دشمن پہ عذاب بھیجتا ہوں ویسے اسے سہارا دینے والے پہ بھی عذاب. ہمارے دشمنوں کی کثرت میں اضافے کا سبب نہ بنو. جاؤ علماء سے جا کے تصدیق کر لینا کہ میں نے حدیث پڑھی ہے. ہمارے دشمنوں کی تعداد میں اضافے کا سبب نہ بنو. مطلب کیا, اگر کہیں 4 علی کے دشمن بیٹھے ہوں اور تم دشمن نہ بھی ہو تو ان میں 5ویں نہ ہونا. ممبر سے پڑھا تھا وہ فکرہ پڑھنے جاؤ. بسم اللہ. اصل کیا محمد ہے, موضوع میں نہ ہوتا تو نہ پڑھتا. 7ویں امام کے زمانے کا دور ہے, تقریب کامل ہو گئی. 7ویں تاجدار امامت کا دور. امام ہے قید میں, 14 سال کی قید میں امام قید میں تھے. حاکم نے پہرا لگا دیا کہ جو درباری مولوی سے سوال پوچھے گا اسے 1 درہم انعام میں ملے, اور جو امام سے سوال پوچھنے کی ضد کرے گا, اسے جو ملاقات چاہتا ہے امام سے, اسے 1 درہم دینا پڑے گا تو امام سے ملاقات. شیعہ بھی تو شیعہ ہوتے ہیں. کیا کہہ رہے شیعہ مولا کے چاہیے. اس نے کہا میں سوال لے
जाता हूँ पहले हाकिम के मुफ्ती के पास, उसे आना नहीं है, दरहम मुझे मिल जाए, वो दिरहम लेके आऊँगा, वही दिरहम मजलिस तो हो गई है मेरे, मैं ही फिक्र आपके हवाले कर रहा हूँ। घर से चला 7 कदम चला, 7 कदम चला, वापिस आ गया, दरवाजा बंद करके बैठ गया। दरवाजे में दस्तक हुई, दस्तक होना जो बंदा शिया वेट कर लेके, दस्तक हुई, उसने दरवाजा खोला, साथ में इमाम सामने, उसे का मौला रंजीर है। इमाम ने कहा हम मशीयत के पाबंद हैं, मशीयत के पाबंद हैं। उसे का मौला सवाल था आपसे पूछना। इमाम ने कहा दिल से चाहा है तो हम आ गए। इसका मतलब क्या है? तुम्हारे बुलाने में देर है, उसके आने में देर नहीं है। वो अगर चाहो तो वो आ जाते आते हैं। उसे का मौला सवाल, इमाम ने कहा सवाल तो मैं जवाब देता हूँ, पहले ये बता कि तू 7 कदम घर से चल के गया था, क्या इरादा? उसने मौला को माजरा बयान किया। मौला ऐसा था कि मैं जाता और एक दिरहम मिल जाता तो एक दिरहम मैं देता और आपसे मुलाकात हो जाती। इमाम ने कहा फिर क्यों रुक गया? जुमला सुनना। उसने कहा मौला मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं जब वहाँ जाऊँगा तो वहाँ अगर 99 लोग हुए तो वो हैं आपके दुश्मन, मेरे जाने से वहाँ उनकी तादाद में इजाफा हो जाएगा। मेरा दिल नहीं माना कि मैं आपके दुश्मनों की तादाद में इजाफे का सबब बनूं। इमाम ने कहा पता है कि 7 कदम क्यों चल के गया? बंदा शिया हो, जीता जागता हो, जुमला बर्दाश्त कर जाए, ये मुमकिन ही नहीं है। खुदाए वाहिद की कसम खा के कहता हूँ। इमाम ने कहा तू 7 कदम चल के तो गया था, मालूम भी है इन 7 कदमों में राज क्या है? उसने कहा नहीं मौला मैं 7 कदमों का राज नहीं जानता। इमाम ने कहा तेरी माँ ने तेरे अमर में खयानत करने की गरज से 7 कदम उठाए थे। समझो 7 कदम उठाए थे। मेरे दादा की विलायत ने उसे बदकारी से रोक लिया। अगर वो 7 कदम न चल के जाती तो तू भी 7 कदम चल के अली के नाम से जब जब खुशी मिली मुझको, अली के नाम से जब जब खुशी मिली मुझको, मैं अपनी माँ को हजारों दुआएं देता। हदीस है ये, नारा नहीं सिर्फ ये हदीस है। मासूम फरमाते हैं जब हमारी मोहब्बत की ठंडक अपने दिल में पाना तो अपनी माँ को सलाम करना। विलायत अली पे परवान चढ़ा दिया, माए की विलायत अली पे। और करबला की माओं के क्या कह रहे हैं? करबला की माओं के क्या कह रहे हैं? जिन्होंने अपने बेटे विलायत पे निसार कर दिया। 13 बरस का है कासिम, हुक्म दिया भाई ने कि मैं शहजादा कासिम मजमून पढ़ूं। 13 बरस का है शहजादा, मैदान करबला में बार बार आते हैं कहते हैं चचा मुझे मौत की इजाजत दो, मौत की इजाजत दो। जो रोने के लिए आया है मैं ये नहीं कहता जैसे रोना है रो दो, लेकिन मासूम की हदीसें हैं ऐसे रोया करो जैसे बूढ़ी माँ जवाब बेटे तलाश। इतना तो हाय बुलंद करो ना कि 7 कदमों में तुम्हारी हाय पे गवाह हो जाए। इतनी हाय बुलंद होनी चाहिए। मेरा फिक्र सुन 4 या 5 मिनट की बकाया मजलिस से मेरा जुमला सुन। बार बार आके कहते चचा मुझे मौत की इजाजत दो। उसे गले से लगा के कहते कासिम तू मेरे भाई की निशानी है, तू हसन की निशानी है, तू मेरी आंखों का नूर है। 4 दफा कासिम है,
चचा ने वापिस पलटा दिया, सीने से लगा के रो पड़ते थे हुसैन। एक पत्थर पे जाके बैठ गए कासिम, जान पे सर रख के बैठे हुए थे। दाएं हाथ पे जो हाथ आया तो एक तावीज महसूस किया। तावीज का बड़ा गिरिया हो जाना है इन दो फिक्रों पर, खुदा की कसम है फिक्र याद रखना। ये तो सबको मालूम है ना, अब्बास का शागिर्द है कासिम। अजरकुमुल्लाह, अजरकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हारे आए कबूल फरमाए। अल्लाह मख्तल ये फिक्र ये है, जैसे ही तावीज पे हाथ आया ना जनाब कासिम का, तावीज खोला तो तावीज में लिखा था, बाप की वसीयत याद आ गई। जैसे हाथ आया तो बाप की वसीयत याद आ गई। क्या वसीयत थी? वसीयत ये थी, कासिम जब कभी मुसीबत का वक्त आए तो ये तावीज खोल लेना। कासिम ने समझा इससे ज्यादा मुसीबत क्या होगी कि मेरा चचा नरगाए आका में अकेला घिर गया है। अदादार फिक्रे यही है जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। जल्दी से तावीज को खोला तो तावीज तहरीर थी, बाप की तहरीर में लिखा हुआ था, हुसैन हम तो करबला में ना होंगे, हमारी तरफ से कासिम को कबूल करना। मतलब के फिक्र ये है, कासिम तहरीर लेके दौड़े चचा की तरफ। आगे का चचा मैं बाबा की तहरीर लाया हूँ। हुसैन मसनद पे बैठे हुए थे, मान जाता जो लम्हे ना पड़ता, मसनद छोड़ के उठे, तहरीर ली, आंखों से लगा के कह लगे, कासिम बड़ी सिफारिश लाए हो मेरे लाल, अब मैं तुम्हें नहीं रोकता। अल्लाह मक्तल के फिक्र ये है, सारा मजमून मैंने छोड़ दिया है, हर एक से इजाजत लेके कासिम खैमगाह से बाहर आए हैं। मक्तल के फिक्र ये है, कासिम को हुसैन ने घोड़े पे सवार कराया तो गिरेबान चाक किया। अब्बास का मौला अपनी मौजूदगी में यतीमों जैसे हालात कासिम के न बना। आवाज आई, अब्बास मुझे मालूम है अरब का दस्तूर है, यतीमों पे तलवार नहीं उठाते, शायद यतीम समझ के छोड़ दे। अदादार मख्तल के फिक्र ये है, तो फिक्र सुन ले कयामत के फिक्र। इधर अब्बास घोड़े पे सवार हुए, अली अकबर घोड़े पे सवार हुए, हुसैन घोड़े पे सवार हुए, कासिम मैदान जंग में आए। अब्बास बताते जाते थे, कासिम अब दाएं से हमला कर मेरे लाल, अब बाएं से हमला कर मेरे लाल। मरहबा मरहबा की सदा आती थी। अरज़ शामी के 4 बेटे आए, चारों को फिन्नार किया। हो गई मजलिस, 2 जुमले सुन। जब चारों को वासिले जहन्नुम किया ना, ये मलूल बड़ा अरब का मशहूर पहलवान था, ये शराब के नशे में खैमे से झूमता हुआ मस्त हाथी की तरह निकला। इधर इसका बाहर आना था। अब्बास का मौला मेरा कासिम छोटा है, मुझे इजाजत दे मैं मैदान में जाऊं। आवाज आई, नहीं अब्बास हसन का यतीम है, आज बाप की शुजाअत के मज़ाहिर दिखाएगा। मक्तल के फिक्र ये है, उधर कासिम मैदान में था। अब्बास का कासिम अब दाएं से हमला कर, अब बाएं से हमला कर।